السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے ترسول کنڈ کی داسی ایپیسوڈ نمبر 04۔ تو خودکشی کرنا چاہتا ہے مورخ، پرنت تو یہ بھول گیا کہ تجھے مہاراج باسدیو کا کام کرنا ہے۔ تو ان کی آگیا کے بنا مر بھی نہیں سکتا۔ اگر تو مر گیا تو مہاراج اس مسجد میں کیسے پہنچیں گے؟ اس کا کارن تجھے زندہ رہنا ہے۔ اب بھی مہاراج کی بات مان لے، جو کچھ ہو گیا ہے اس سے آگے نہ ہوگا۔ باسدیو کا نام سن کر میری رگوں میں خون کھول اٹھا۔ تھوڑی دیر پہلے میں اس سرکٹے سے خوف زدہ تھا، لیکن باسدیو کے نام نے میرے انگ انگ میں چنگاریاں بھر دی اور مجھے اپنے خاندان کی تباہی یاد آ گئی، اور میں غیظ کے عالم میں بولا، اس نابکار بوڑھے سے، اس بوڑھے نے اب چھوڑا کیا ہے؟ میں اپنی زندگی کے لیے اس کی ناپاک خواہش کبھی پورا نہیں کروں گا۔ دیکھتا ہوں کہ وہ میرا کیا کر لیتا ہے۔ مہاراج سے بیر نہ باندھ مورخ، ابھی صرف تیری اکٹم تباہ ہوا ہے، مگر اب تیری وجہ سے انیک کٹن تباہ ہوں گے۔ سنسار تجھ سے نفرت کرے گا اور تو اپنے آپ سے نفرت کرے گا۔ میں اس وقت کے لیے خود کو زندہ نہیں رکھوں گا۔ اس بوڑھے خبیث سے کہہ دے کہ وہ اپنی خوفناک قوتوں کو آخری حد تک آزما لے، میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ میں نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، اور بے سر کا خبیث چند سیکنڈ کھڑے رہنے کے بعد واپس لوٹ گیا، اور وہ میرے سامنے قدم چلا اور پھر اچانک غائب ہو گیا۔ میرے دل سے تمام خوف اور دہشت نکل گئی تھی، اور میرا وجود نفرت کی آگ میں سلگ رہا تھا۔ باسدیو کتا مجھے مرنے بھی نہیں دے رہا۔ پوری ٹرین مجھ پر سے گزر گئی تھی، مگر میری گردن کو کوئی گزند نہ پہنچی تھی۔ یقیناً یہ اسی خبیث کا کارنامہ تھا۔ پھر اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ خودکشی، صرف خودکشی۔ اس نے کہا ہے کہ میری وجہ سے بہت سے خاندان تباہ ہوں گے۔ میں یہ گناہ نہیں کرنا چاہتا، اور اس سے بچنے کا طریقہ صرف اور صرف خودکشی تھا۔ لیکن خودکشی کس طرح کی جائے؟ باسدیو یقیناً میری راہ میں روڑے اٹکائے گا۔ کچھ بھی ہو، میں اپنا وجود فنا کر دوں گا۔ میں اس کی ناپاک خواہش کبھی نہیں پوری کروں گا۔ میں نے سوچا، اور میرے قدم ریل کی پٹری کے سہارے اٹھنے لگے، اور میں بے مقصد آگے بڑھ رہا تھا۔ ایک انسان جو مرنے کا فیصلہ کر چکا ہو، اس کے سامنے دنیا کی ہر مشکل ہیچ ہوتی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں چلتا رہوں گا اس وقت تک کہ جب تک ٹانگوں میں دم ہے۔ اس دوران میں نہ کچھ کھاؤں گا، نہ پانی پیوں گا، اور اس طرح تو مر سکوں گا۔ دیکھتا ہوں کہ اس طرح وہ کتا مجھے کیسے بچائے گا۔ میں چلتا رہا اور رات ڈھلتی رہی۔ اف، کیسی طویل اور بھیانک رات تھی۔ تنہائی، ویرانی۔ اب اس ویران رات میں ایک ایسے دل کا تصور کر سکتے ہیں جو زخموں سے چور ہو، جس میں مرنے کی آرزو ہو، لیکن موت جس سے دور بھاگ رہی ہو۔ کوئی امنگ نہیں تھی، کوئی خواہش نہیں تھی۔ ویرانی، دل کی ویرانی اور تاریک رات۔ میرا ذہن سونے لگا، پاؤں پتھر کے ہو گئے، رفتار کم ہو گئی، اور پھر قدم بمشکل اٹھنے لگے۔ میرے سینے میں درد ہونے لگا تھا، زبان سوکھے چمڑے کی طرح ہو گئی، اور میں اس کیفیت سے خوش تھا۔ موت قدم بقدم میرے نزدیک آ رہی تھی، اور میں اس شکاری کی طرح محتاط تھا جو جال لگائے شکار کی گھاٹ میں بیٹھا ہو، اور اسے خوف ہو کہ اس کی ذرا سی آہٹ سے شکار ہوشیار نہ ہو جائے۔ ہاں، میں موت کو شکار کر رہا تھا، اور پھر مجھے اپنے لڑکھڑا کر گرنے کا احساس ہوا۔ ہوش کا آخری خیال بڑا مسرت افزا تھا۔ شاید میں مر رہا تھا، شاید۔ اور پھر جب ہوش آیا تو میں نے خود کو جنت میں پایا۔ میں نے ارد گرد کے ماحول پر نگاہ دوڑائی۔ ایک خوبصورت کمرہ تھا، چاروں طرف قیمتی پردے لٹکے ہوئے تھے، انتہائی خوبصورت فرنیچر سجا ہوا تھا۔ میں خود ایسی مسہری پر دراز تھا جس کا گدا شاید ہوا سے بنا ہوا تھا۔ میرے جسم کی ہر جنبش سے نرم گدا نیچے دب جاتا۔ یقیناً یہ جنت ہے۔ تو مجھے سموزی باسدیو سے نجات مل گئی، اور مجھے میری مصیبتوں کے صلے میں جنت ملی ہے، جہاں مجھے میری والدہ اور والد بھی ملیں گے۔
وہ بھی ایسے ہی کسی کمرے میں ہوں گے۔ میں نے اپنے جسم پر نگاہ دوڑائی۔ میں ایک انتہائی قیمتی لبادہ پہنے ہوئے تھا جو نرم و نفیس کپڑے کا تھا۔ میں مسحری پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسی وقت میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور مجھے ایک حور نظر آئی۔ بلا شبہ وہ حور تھی، لیکن دنیاوی لباس میں، اور اس نے گہرے سبز رنگ کی ساڑی باندھی ہوئی تھی۔ سر میں چنبیلی کے پھول گندے ہوئے تھے۔ بڑی بڑی حسین آنکھوں پر پلکوں کی حسین جھالر یا قوت کے تراشے ہوئے ہونٹ، سرو قد، اور اس کے ہونٹوں پر دل آویز مسکراہٹ تھی۔ آہستہ آہستہ وہ میرے قریب پہنچ گئی اور اس کی مترنم آواز گونجی، شارک۔ اس کی آواز اور اس کے لہجے میں بڑی مٹھاس تھی اور میں اس کے حسن سے مسحور ہو گیا۔ اس کی پکار کا جواب بھی نہ دے سکا، اور میرے لیے یہ تصور کیا کم روح افزا تھا کہ مرنے کے بعد مجھے جنت ملی ہے۔ کیسی طبیعت ہے؟ اس نے پوچھا۔ جواب نہ دینا خلاف آداب و اخلاق تھا، چنانچہ میں نے اسے بتایا کہ ٹھیک ہوں۔ اس نے ایک طرف دیوار میں لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا اور ایک خوبصورت لڑکی اندر آ گئی۔ شارک صاحب کے لیے پھلوں کا رس لے آؤ، اس نے کہا، اور آنے والی واپس چلی گئی۔ چند لمحات کے بعد وہ ایک خوبصورت ٹرالی دھکیلتی ہوئی اندر آ گئی جس پر ایک نفیس بلوری جگ اور گلاس رکھے ہوئے تھے۔ سبز ساڑی والی نے اپنے مخروطی ہاتھوں سے گلاس میں انڈیل کر مجھے دیا اور بے اختیار میرا ہاتھ آگے بڑھ گیا۔ اسے پیتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ اس سے کیا گفتگو کروں، کیسے کروں، اور وہ بدستور مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ رس پینے کے بعد میں نے گلاس ٹرالی میں رکھ دیا اور ہونٹ خشک کر کے بولا، شکریہ، میں تمہارا نام پوچھ سکتا ہوں؟ میرا نام سشما ہے شارک صاحب، نہ آپ مجھے اپنی ادنا خادمہ سمجھیے۔ سشما؟ میں نے حیرت سے سوچا، ایسا نام تو ہندی میں ہوتے ہیں، اس نام کی حور، لیکن میں اس سے زیادہ نہیں سوچ سکا، اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ آئیے باہر چلیں۔ نرم قالین پر سلیپر پڑے ہوئے تھے جو میرے پیروں میں بالکل ٹھیک تھے۔ میں اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ ایک چکنی راہداری سے گزر کر ہم ایک بڑے ہال میں پہنچ گئے، لیکن ہال میں قدم رکھتے ہی میرا دل دھک سے ہو گیا۔ یہ تو کسی طوائف کا گھر کا ماحول تھا۔ ہال میں قیمتی قالین بچھا ہوا تھا، چھت میں بے حد نفیس فانوس روشن تھے، ایک طرف گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے جن کے سہارے بہت سے اوباش شکل نوجوان اور ادھیڑ عمر آدمی بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے ہونٹوں پر پان کی دھڑی تھی اور آنکھوں میں شراب کی سرخی۔ دوسری طرف سازندے بیٹھے اپنا ساز درست کر رہے تھے، اور خوبصورت لڑکیاں جو صورت و شکل میں سشما میں کافی مشابہت رکھتی تھی، دو زانو بیٹھی تھی، اور ان کے پیچھے ایک موٹی سی عورت خوب میک اپ کیے موجود تھی۔ ہمارے اندر داخل ہوتے ہی بہت سی بے ہودہ آوازیں گونج اٹھی، قتل کر دیا بھائی جی، ہم تو انتظار میں شہید ہو گئے جانے من، شروع کر دو، دل مستقر کو سکون نصیب ہو۔ میں حیران و پریشان اس پورے ماحول کو دیکھ رہا تھا۔ سشما مجھے لیے ہوئے ایک علیحدہ قالین کی طرف بڑھ گئی جو خاص طریقے سے سجایا گیا تھا، اور پھر اس نے مجھے وہاں بٹھا دیا۔ میں اس ماحول پر سخت حیران تھا۔ میں اسے جنت سمجھ رہا تھا، لیکن میں یہاں کیسے آ گیا؟ سشما آگے بڑھ گئی۔ میں نے ہال پر ایک نگاہ ڈالی۔ بہت سے لوگ کینہ توز نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ شاید انہیں سشما کا مجھ سے اتفاق پسند نہیں آیا تھا، اور اس وقت ساز بج اٹھے اور کئی منٹ تک سازندے سر درست کرتے رہے۔ پھر سشما نے ایک گیت شروع کر دیا۔ گیت کسی کی آمد پر پرمسرت کا اظہار تھا۔ سشما کی مسحور کن آواز نے سماں باندھ دیا۔ میرا دل بے اختیار اس کی طرف کھینچنے لگا۔ سشما ایک ایک بول پر مجھے مخاطب کر رہی تھی، اور دوسرے لوگ اس بات پر بے چین تھے۔ سشما بے حد حسین تھی اور اس کی آواز بہت دلکش تھی۔ میرے ساتھ اس کا برتاؤ عجیب تھا، لیکن اس کے باوجود میں اپنی الجھن نہیں دبا سکتا تھا۔ آخر میں یہاں کیسے آ گیا؟ میں تو شاید ریلوے لائن کے سہارے چلتے ہوئے بے ہوش ہو کر گر پڑا تھا۔ پھر ادھر سشما کا گیت مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا، اور دوسری طرف میری حیرانی قائم تھی، اور مجھے احساس بھی نہ ہوا کہ گیت کب ختم ہو گیا۔ میں تو اس وقت سشما کی طرف متوجہ ہوا جب وہ ایک تماشائی کی کسی فرمائش پر کہہ رہی تھی، مجھے افسوس ہے کہ آج اس سے زیادہ خدمت نہ کر سکوں گی، آپ اگر چاہیں تو نیما اور کلا سے سن سکتے ہیں۔
मगर हम तो तुम्हारे दीवाने हैं जाने मन, एक बड़ी बड़ी मूंछों वाले ने कहा। अफसोस मेरे मेहमान आए हुए हैं, वरना खिदमत करती। कहाँ के राजकुमार हैं ये? एक और आदमी ने मेरा मज़ाक उड़ाया। आइए शार्क साहब, सुषमा ने उनकी बात का जवाब दिए बगैर मेरा हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा, और फिर वो दूसरे लोगों को बड़बड़ाते छोड़कर मुझे वापस मेरे कमरे में ले आई। मुझे मसहरी पर बिठाकर वो ऐसी पलटी और उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद करके वो मेरे पास आकर मेरे बराबर बैठ गई। अगर आप हुक्म दें तो मैं कुछ पेश करूं शार्क साहब? मैं तुमसे कुछ सवालात करना चाहता हूं, मैंने उलझे हुए लहजे में कहा। आराम करें। और उसने मेरे सीने पर अपना नाजुक हाथों से दबाव डालते हुए कहा, और मैं लेट गया। वो मेरे बराबर बैठी हुई थी और उसका कुर्ब मेरे रगो वपे में एक अजीब सी सनसनी पैदा कर रहा था। लेकिन हालात ऐसे मुतहय्यर कुन थे कि मैं किसी भी मसले पर संजीदगी से नहीं सोच सकता था। क्या सवालात करना चाहते हैं? तुम कौन हो? मैं यहाँ कैसे आया? तुम मेरी ऐसी खातर मदारत क्यों कर रही हो? और तुम मुझे कैसे जानती हो? मैंने बीक वक़्त बहुत से सवालात कर डाले। मैं आपको अपना नाम बता चुकी हूँ। मेरे गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं आपकी मेहमानदारी करूँ, और उन्होंने आपको मेरे पास पहुँचाया है। मैं अपने गुरु की अदना खादम हूँ और उनकी आज्ञा का पालन कर रही हूँ। वैसे आप मेरी हैसियत जान चुके हैं, मगर तुम्हारे गुरु कौन है? मैंने हैरत से पूछा। संत महासनत ज्ञानी बासदेव महाराज, उसने बड़ी अकीदत से कहा, और मैं उस तरह उछल पड़ा जैसे बिच्छू डंक मार रहा हो। और तो वो बासदेव की चेली थी, और बासदेव ने अब कोई नया चक्कर चलाया था। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। मेरा चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। बासदेव ने मुझे यहाँ क्यों पहुँचाया? मैंने गसीले लहजे में पूछा। गुरुजी को आप पर दया आ गई। सुना है कि आप रेल की पटरी के किनारे बेहोश पड़े थे। दया आ गई? मैंने दांत पीसते हुए कहा, और उससे मुझ पर दया नहीं आई, बल्कि उसने मेरे ऊपर एक और नया जाल फेंका है। लेकिन मैं इस जाल के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वो खबीस मुझे किसी तरह राम नहीं कर सकता। मैं खड़ा हो गया। शार्क बाबू, धीरज करें, बैठ जाएं, सुषमा नहायत लोचदार आवाज़ में बोली, और उसने मेरा बाजू पकड़ लिया था, लेकिन मैंने सख्ती से उससे बाजू छुड़वा लिया। मैं 1 मिनट यहाँ नहीं रुकूंगा। मैं खुदकुशी का फ़ैसला कर चुका हूँ। देखता हूँ कि वह मुझे कहाँ तक रोकेगा। मैं उसकी शैतानी कुव्वतों के आगे बेबस हूँ, लेकिन मौत बेबस नहीं है, कभी ना कभी ज़रूर आएगी। शार्क बाबू, और थोड़ी देर के लिए गुस्सा थूक दें, मेरी बात सुन लें, और उसके बाद मैं आपको जाने से नहीं रोकूंगी। यूँ भी रात काफ़ी गुजर गई है, और इस वक्त आप कहाँ जाएंगे? आपको यहाँ रुकने में यूँ भी एतराज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक तवाइफ का मकान है, और आप आज रात मेरे मेहमान हैं। मगर मुझे यहाँ बासदेव लाया है, इसलिए मैंने कहना चाहा, लेकिन सुषमा ने मेरी बात काट दी। यहाँ कोई किसी को नहीं लाता, सब अपने कदमों से चल कर आते हैं। आप समझ लीजिए कि आप भी एक तवाइफ के कोठे पर रात गुजारने आए हैं। मैंने आपकी वजह से सब गाहकों को नाराज़ कर दिया। आप मेरी इतनी सी बात भी नहीं मानेंगे, सुषमा ने अल्तजा भरे लहजे में कहा। उसकी आवाज़ में ऐसा गुदाज था कि मेरा गुस्सा कदरे धीमा पड़ गया, और मैं मसहरी पर बैठ गया। सुषमा एक तरफ बढ़ गई। उसने एक अलमारी से आला दर्जे की शराब की बोतल निकालकर 2 गिलास मेज़ पर रखे, और फिर एक दूसरी अलमारी की तरफ बढ़ गई, और मैं उसकी हरकतों को बिगौर देख रहा था। उसने अलमारी से एक इंतहाई खूबसूरत और झलमलाता हुआ गोंद निकाला, और मेरे सामने ही साड़ी के बल खोलने लगी। मेरा दिल एक लम्हे के लिए फिर धड़का, और नज़रें खुद ब खुद झुक गईं। झुकी हुई नज़रों से मैंने सुषमा की साड़ी एक तरफ पड़े हुए देखी। ब्लाउज़ भी उतर गया, और फिर सुषमा मेरे करीब पहुंच गई। उसने बोतल और गिलास मेरे सामने छोटी सी सेंटर टेबल पर रख दिए, और फिर वो मेरे नज़दीक बैठ गई। मैंने उसकी तरफ देखा, और मेरी आंखें जल उठीं। जिस्म में खून तेज़ी से गर्दिश करने लगा। सुषमा ने जो लिबास पहना था, वो जिस्म को छुपाने के लिए नहीं, बल्कि उसे और हसीन और पुरकशिश बनाकर पेश करने के लिए था। गुलाबी रंग के बारीक गौन के नीचे उसके जिस्म के तमाम खतूत नुमायाँ थे। संगे मरमर से तराशे हुए जिस्म के नकूश, जिन्हें देखकर कोई भी जी होश खुद पर काबू न रख सके। फिर उसने बोतल खोलकर दोनों गिलासों में शराब उंडेली, और एक गिलास हाथ में उठाकर मेरे जानवों पर लेट गई।
उसकी आंखों में अजीब सी मस्ती छलक रही थी और उसका गुदाद और रेशम की तरह मुलायम और चिकना जिस्म मेरे जिस्म से मिस हो रहा था। गिलास मेरे मुंह के नज़दीक पहुंच गया। मैं शराब नहीं पीता, मैंने लरजते हुए लहजे में कहा। मेरे हाथों से भी नहीं, वो अखबार आलूद लहजे में बोली। नहीं सुषमा, मैं शराब नहीं पीऊँगा, मैंने सख्त और फैसला कुन लहजे में कहा, और उसकी आंखों में उदासी तैरने लगी। वो जिस अंदाज में मुझसे पेश आ रही थी और उसको देखते हुए मुझे उसकी उदासी पर अफसोस हुआ, लेकिन मुझे याद था कि वो बासिदियों की दासी है और उसके अलावा दर हकीकत मैं शराब जैसी चीज़ से दूर था, और जिन हालात से गुजर रहा था उनके तहत मुझे ऐसी चीज़ों से बचना था। इसलिए मैंने खुद को काबू में रखा। सुषमा ने मेरे गिलास मेज़ पर रख दिया और उठकर बैठ गई। चंद मिनट गर्दन झुकाए बैठी रही, फिर बोली, कुछ पूछूं शारक बाबू, बुरा तो नहीं मानोगे? पूछो। गुरुदेव आपसे क्या चाहते हैं? वो आहिस्ता से बोली। मैंने चंद लम्हात सोचा और फिर उसे तफसील बताने का फ़ैसला कर लिया। कम अज़ कम इस तरह मुझे उस बूढ़े शैतान के बारे में कुछ मालूम हो सकता था। फिर मैंने उसे तफसील बता दी और वो गर्दन झुकाए सुनती रही, और मेरे खामोश होने के बाद भी कई मिनट तक खामोश रही। उसकी आंखों में अजीब सी कैफियत थी। फिर वो आहिस्ता से लहजे में बोलू, आप गुरुदेव की इच्छा पूरी क्यों नहीं कर देते शारक बाबू? आपको मालूम नहीं गुरुदेव कैसी महान शक्ति के मालिक हैं। आपकी ज़िंदगी बन जाएगी शारक बाबू। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, मैं चाहती हूँ। बकवास मत करो सुषमा, मुझसे ऐसी बात कह रही हो जिसके लिए मैंने अपना पूरा घर, पूरा घराना तबाह करा लिया है। मेरे बाप, चचा, माँ, बहन, भाई खौफनाक तबाही का शिकार हो गए हैं। अब सिर्फ मैं हूँ। मैं अपनी तनहा ज़िंदगी बनाकर क्या करूँगा? और फिर बासिदियों की मदद तो मैं क़यामत तक नहीं करूँगा। मैं देखूँगा कि वह अपनी शक्ति से क्या करता है। और मैं उस वक़्त तक उससे डरता था जब मेरे माँ बाप, बहन भाई जिंदा थे, और अब मैं उस जलील बूढ़े से बिल्कुल नहीं डरता। मैं गुस्से और रन से भरे हुए लहजे में बोल रहा था। मान जाओ शारक बाबू, मेरा कारण मान जाओ, तुम्हें मेरी मोहब्बत का वास्ता। सुषमा ने मेरी गर्दन में बाहें डाल दी और उसके पूरे जिस्म का बोझ मेरे ऊपर आन पड़ा। कोई और वक़्त होता तो एक नौजवान मर्द होने की वजह से मैं खुद पर काबू ना पा सकता। सुषमा का खुद सुपुर्दगी का अंदाज ऐसा ही है जानखेज था, लेकिन उस वक़्त मुझे अपने वालिद, वालदा, बहन और भाई याद आ गए थे। इसलिए मैंने पूरी ताकत से उसे ढकेल दिया। अगर तुमने उस जलील बूढ़े का नाम दोबारा लिया तो मैं अभी इसी वक्त यहाँ से चला जाऊँगा। तुम मुझे किसी तरह नहीं रिझा सकती। उसने मुझसे कहा है कि वो मुझे मजबूर कर देगा। मैं उसकी बात मान लूँगा। मैं देखूँगा कि वो मुझे किस तरह मजबूर करता है, मैंने तैश के आलम में कहा। और अचानक सुषमा एक झटके से खड़ी हो गई। वो मुझे खौनख्वार नज़रों से घूर रही थी और फिर उसने एक इंतहाई लर्ज़ाखेज़ मैंने मंजर देखा। सुषमा के चेहरे के खदोखाल हैरत अंगेज तौर पर बदलते जा रहे थे और उसके मरमरी जिस्म पर झुर्रियाँ पड़ने लगीं। दूध की तरह सफ़ेद रंग मटियाला होने लगा। सर पर बिखरे हुए घुंघराले बाल मैले और गंदे बालों में तब्दील होने लगे, और सिर्फ 1 मिनट के बाद सुषमा की जगह बासिदियों मेरे सामने खड़ा था। हाँ, वही मनहूस शैतान जिसने मुझे इस हाल को पहुंचा दिया था। वो ये तब्दीली मेरे लिए सख्त हैरानकुन और रोंगटे खड़े कर देने वाली थी, लेकिन बासिदियों को देखकर मेरी आंखों में खून उतर आया। वो भी मुझे खौफनाक अंदाज में देख रहा था। नादान बालक कब तक अपनी हट पर डटा रहेगा? थोड़ी सी ज़िंदगी है, उसे ऐश से गुजार दे। अब तक जो कुछ हो चुका है उसे भूल जा। मैं पूरी दुनिया तेरे कदमों में डाल दूंगा, मेरी बात मान ले। बूढ़े कुत्ते, आज तू मेरे हाथों से नहीं बढ़ सकेगा, मैंने दांत पीस कर कहा, और दूसरे लम्हे मैं उस पर झपट पड़ा। मैंने उसकी गर्दन दोनों हाथों से दबोच ली। ना जाने कहाँ से मेरे हाथों में इतनी कुव्वत आ गई। उसने लाख हाथ पांव मारे, लेकिन खुद को मेरी गिरफ्त से आज़ाद ना करा सका, और उसके हलक से कई करीखें चीखें निकल गईं। वो मेरी आहनिश कंधे में तड़पता रहा और फिर उसका जिस्म सर्द पड़ गया, तो मैंने उसे छोड़ दिया। चीखों की आवाज़ बाहर तक गई थी और मैंने बहुत से कदमों की चाप सुनी, और फिर दरवाज़ा पीटा जाने लगा। मैं किसी से खौफज़दा नहीं था। मैंने हकारत उम्मीद निगाह बूढ़े की मुर्दा जिस्म पर डाली और दरवाजे की तरफ बढ़ गया।
दरवाजे पर तमाम साजिंदे, दोनों लड़कियां जो सुषमा की बहनें थीं और मोटी नायिका खड़ी थी। उन्होंने खौफजदा अंदाज में मुझे देखा और बूढ़ी नायिका बोली, क्या बात है, सुषमा क्यों चीख रही थी? सुषमा, मैंने हकारत से कहा, देख लो अपने सुषमा को, मैंने तुम लोगों का तिलस्म तोड़ दिया। मैंने बूढ़े शैतान को मौत की नींद सुला दिया है, और अगर तुम लोग भी उसके चेले हो। नायिका ने बूढ़े बासुदेव की लाश को देखा और एक दिलदोज चीख मारकर बोली, हाय मेरी बच्ची, हाय जालिम ने मेरी बच्ची की हत्या कर डाली। दोनों लड़कियां भी चीखती हुई अंदर लपकीं और मैंने हैरानी से पलट कर देखा। एक बार फिर मेरी सिटी गुम हो गई। वही सुषमा ही की लाश थी, वही गुदाद और हसीन जिस्म, वो हसीन चेहरा, लेकिन अब उसके चेहरे पर मुर्दनी थी। हसीन आंखें अध खुली हुई थी और तकलीफ के आसार मंजमद थे। अभी मैं हैरान ही था कि अचानक मेरे सर पर एक ज़ोरदार ज़रब पड़ी। हवास तो पहले ही ज़रब में गायब हो गए थे, लेकिन डूबते हुए जहन की आखिरी याददाश्त वो थप्पड़, लातें और घोंसे थे जो मेरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में हथौड़ों की तरह बरस रहे थे। ये साजिंदे थे जो मुझे मार रहे थे। दूसरी बार अस्पताल में आँख खुली, पुलिस की ज़ेरे निगरानी था और कत्ल का मुजरम। दूसरे दिन मेरे बयानात लिए गए और मैंने बयान दे दिया, और फिर एक तवील चक्कर चला जिसका तज़किरा फजूल है। मेरा कोई वकील नहीं था। सरकारी वकील ने मुझे एक खतरनाक मुजरम करार दिया था जो जान बचाने के लिए पागलपन का ढोंग रचा रहा था और सुषमा को बासुदियो जिता रहा था। मैं समझ रहा था कि शैतान बासुदियो मेरे हाथों हलाक नहीं हुआ और उसने एक खतरनाक चाल चली। उस ख्याल के साथ ही खुदकशी का तस्वर फिर मेरे जहन में रींग आया, और तीसरी पेशी में मैंने अपना बयान बदल दिया और मैंने अपने ऊपर बड़े घिनौने इल्ज़ामात लगाए। सुषमा को बिल्कुल बेकसूर करार दिया और अदालत दंग रह गई। फिर मुझे सजाए मौत मिलने में कोई दिक्कत न रह गई। मैं जेल की तंगो तारी कोठरी में मौत के दिन का इंतज़ार करने लगा, लेकिन मुझे अब भी धड़का लगा हुआ था कि बासुदियो फिर कोई चाल ना चले। वो मेरी ज़िंदगी बचाने का अहद कर चुका है, और वही हुआ। वो मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात थी। दूसरी सुबह 7 बजे मुझे सजाई मौत दी जाने वाली थी। मुझे खुशी थी कि मेरी मनहूस ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है और अब बासुदियो की कुछ ना चलेगी। रात का आखिरी पहर था और मैं जेल की तारीक कोठरी के एक कोने में पड़ा सूरज की पहली शुआ का इंतज़ार कर रहा था। सूरज की किरण जो मेरे दुखों का खात्मा करने वाली थी। दफ़तन मुझे अपने करीब ही किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो सांसों की आवाज़ थी। मैंने तारीकी में हाथ आगे बढ़ाकर टटोला और मेरा हाथ किसी चिचपलेवी चीज़ से टकराया। ये क्या है, मैंने सोचा, और हाथ को ताक के करीब ले गया। उफ़, कैसी शदीद बदबू उठ रही थी और उससे मेरी तबीयत मालिश करने लगी, मगर मेरी समझ में नहीं आया कि वो क्या है। और मैंने फिर हाथ आगे बढ़ाया और वही चिपचिपी चीज़ फिर मेरे हाथ से लगी, मगर इस बार मैंने हाथ उठाने की बजाय उसे टटोला और मुझे किसी इंसानी जिस्म का एहसास हुआ। मेरी हैरत का ठिकाना ना रहा। उस कोठरी में तो मैं अकेला था और मैंने जल्दी जल्दी उस जिस्म पर हाथ घुमाया और मेरे जिस्म का रुआ रुआ खौफ से खड़ा हो गया। बिलाशुबा वो इंसानी जिस्म था, लेकिन उसके शानों से गर्दन गायब थी और चिपचिपी सी गर्दन से बहने वाला खून था। मैं उछल कर खड़ा हो गया और मेरे कानों में एक मनहूस कहका गूंज उठा। पहचान गए? कहके के बाद आवाज़ सुनाई दी और ये आवाज़ मैं बखूबी पहचानता था। ये उस सरकटे की आवाज़ थी जो बासुदियो का हरकारा था। खौफ की वजह से मेरे मुंह से आवाज़ न निकल सकी। महाराज तुम्हें मौत के घाट नहीं उतरने देंगे शारिक बाबू, तुम्हें उनका काम अवश्य करना है। अब भी समय है, क्यों जीवन खो रहे हो? महाराज का काम कर दो और संसार को अपने लिए स्वर्ग बना लो। बोलो, तैयार हो? हरगिज़ नहीं, मैंने गुस्से और नफ़रत से लरसते हुए लहजे में कहा। मैं उस मूजी के लिए कुछ नहीं करूँगा। अभी तुम्हारे बाग में और घटनाएं हैं। ठीक है, यहाँ से निकलो और गुरुदेव की कुव्वत का तमाशा देखो। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैंने कहा, और मेरे कानों में सर कटे का घनौना कहका गूंज उठा और उसके साथ ही एक तेज़ बू मेरे नथनों से टकराई और मेरे होश जवाब देने लगे। फिर मुझे कुछ याद नहीं रहा। मेरा जहन तारीक हो गया और न जाने कब मुझे होश आया। कई मिनट तक मुझे एहसास न हुआ कि मैं कहाँ हूँ। मैं यूं ही पड़ा आसमान को घूरता रहा। मेरे मुकम्मल हवास वापस आ गए। मुझे एहसास हुआ कि मेरे नीचे कोई नरम शय है और मैंने उस शय को टटोला
اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ گھاس ہے۔ میرے منہ سے ککراہ نکلی اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ ایک خوبصورت پائیں باغ تھا۔ سامنے ہی ایک سفید رنگ کی چھوٹی سی عمارت نظر آ رہی تھی۔ میں نے اپنے جسم پر نگاہ ڈالی اور حیران رہ گیا۔ میرے جسم پر جیل کے کپڑے نہیں تھے بلکہ سفید پائجامہ اور قمیض تھی۔ البتہ میری داڑھی وغیرہ اسی طرح بڑی ہوئی تھی۔ میرا سر بری طرح چکرانے لگا۔ یہ شدید بھوک اور پیاس کا احساس تھا۔ دفتر مجھے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی اور اس سے قبل کہ میں پلٹ کر دیکھتا ایک نسوانی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ ارے یہ کون ہے؟ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ 3 نوجوان لڑکیاں سامنے موجود تھیں۔ وہ سب عمدہ لباس میں تھی اور مجھے دیکھ کر سخت حیران نظر آ رہی تھیں۔ پھر ان میں سے ایک جو سب سے زیادہ تیز ترار تھی آگے بڑھی اور کمر پر ہاتھ رکھ کر سخت لہجے میں بولی، تم کون ہو جی اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ معاف کیجیے، غلطی سے چلا آیا، جا رہا ہوں، میں نے لہجے سے کہا اور لڑکی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ارے لبنہ، یہ تو دلہا بائی ہیں۔ دوسری دونوں لڑکیاں بھی تیزی سے آگے بڑھ آئیں اور پھر انہوں نے شور مچا دیا، دلہا بائی آ گئے، دلہا بائی آ گئے۔ تینوں لڑکیاں مجھ سے بری طرح لپٹ گئیں اور انہیں اپنی نسوانیت کا احساس بھی نہیں رہا تھا۔ میں ان کے جوش کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکا۔ تاہم میں نے بمشکل خود کو ان سے چھڑایا اور بمشکل کہہ سکا، سنیے تو صحیح، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ لڑکیوں نے میری ایک بھی بات پر توجہ نہیں دی۔ وہ بے دستور دلہا بائی آ گئے کی رٹ لگائے ہوئے تھے اور پھر عمارت کے صدر دروازے میں مجھے کچھ لوگ نظر آئے۔ یہاں ہنگامہ دیکھ کر اور شاید لڑکیوں کی آواز سن کر وہ بھی اس طرف دوڑے اور میرے نزدیک پہنچ گئے۔ ان میں ایک معمر بزرگ جو خاصی وجیح شخصیت کے مالک تھے، ایسی ہی ایک خاتون اور ایک نوجوان لڑکا شامل تھے۔ معمر بزرگ کو دیکھ کر لڑکیوں نے مجھے چھوڑ دیا اور اپنا لباس درست کرنے لگی۔ معمر خاتون پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور پھر ان کی آنکھوں میں آنسو نکل پڑے اور وہ زاروں قطار روتی ہوئی مجھ سے لپٹ گئیں۔ تم نے میری بچی کو مار ڈالا یوسف میاں، اور تم نے میری بچی کو مار ڈالا، وہ روتے ہوئے کہے جا رہی تھی۔ میں بوکھلاہٹ میں اپنی بھوک اور کمزوری بھی بھول گیا۔ پورے خاندان کو کیسی غلط فہمی ہو رہی تھی۔ پھر معمر بزرگ آگے بڑھے اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، آؤ بیٹے، غلطی انسان سے ہوتی ہے، میں تمہارے اعلیٰ ظرفی کی قدر کرتا ہوں، تم واپس آ گئے، یہ ایک انسانی فرض تھا اور اس سے تمہاری سبکی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جناب، میں نے کچھ کہنا چاہا، باقی گفتگو اندر چل کر ہوگی۔ آؤ دیکھو کیسے کمزور ہو گئے ہو، حلیہ خراب کر لیا ہے ذرا سی بات پر۔ انہوں نے میری بات کاٹ دی اور میں ناچار ان کے ساتھ چل پڑا۔ نوجوان البتہ خاموش تھا اور اس کی آنکھوں میں البتہ عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ سب مجھے اندر لے گئے۔ معمر بزرگ نے ایک لڑکی کو ہدایت کی کہ میرا لباس وغیرہ نکال دے۔ وہ نوجوان شیو کے سامان کی ہدایت کر کے مجھے زبردستی غسل خانے میں دھکیل دیا گیا۔ میں اس نئی آفتاب پر سخت حیران و پریشان تھا، لیکن پھر میں نے وقتی طور پر حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ میں ان نیک لوگوں کو مناسب موقع پر صورتحال سے آگاہ کروں گا جو شاید غلط فہمی کے شکار ہو گئے۔ شیو اور غسل سے فارغ ہو کر میں نے لباس تبدیل کیا جو میرے جسم پر بالکل ٹھیک تھا، شاید میری ہی جسامت کے کسی آدمی کا تھا۔ غسل خانے کے باہر لوگ میرے منتظر تھے۔ لڑکیاں مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور پھر وہ مجھے ایک کمرے میں لے گئیں جو ڈائننگ روم تھا، جہاں میز پر پڑی ہوئی تھیں اور جس پر ناشتے کا سامان رکھا تھا، جہاں میں نے کوئی تکلف نہیں کیا اور تیزی سے ہاتھ کی صفائی دکھاتا رہا۔ لڑکیاں میرے اوپر ایک آدھا فکرہ چست کر دیتی تھی اور بزرگ مسکرانے لگتے اور انہوں نے کئی بار لڑکیوں کو سرزنش بھی کی۔ اچھی طرح سیر ہو کر میں کرسی کی پشت سے ٹک گیا اور پھر معمر خاتون مجھ سے بولی، اب اس کرم و جلی کی خبر بھی لے لو یوسف میاں، جو تمہارے لیے 11 مہینے سے تڑپ رہی ہے، اور ہم نے لاکھ کوشش کی مگر وہ شرمندگی کی وجہ سے تمہارے سامنے نہیں آ رہی۔ میں آپ سے تنہائی میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں محترم، میں نے بزرگ سے کہا۔ یوسف میاں، میری درخواست ہے، پہلے تو اس سے مل لو اور اس کے بعد ہم اطمینان سے گفتگو کریں گے، بزرگ کہنے لگے۔ لیکن آپ سب ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں، میں بمشکل کہہ سکا۔ ابا میاں، ان کا دل ابھی تک صاف نہیں ہے، نوجوان غصیلے لہجے میں بولا، اور انہوں نے باجی کو زندہ درگور کر دیا۔ اگر ابھی تک ان کا دل صاف نہیں ہوا تو ان سے پوچھئے کہ یہ یہاں کیوں آئے ہیں۔ تو میرے سامنے بکواس کیوں کرتا ہے مردود، نکل جا یہاں سے،
तुम सब ने मिलकर ही मेरी बच्ची का मुकद्दर ख़राब किया है। यूसुफ मियाँ, आखिरी दरख्वास्त है कि तुम पहले रफ़िया से मिल लो और उसके बाद तुम जो कुछ कहोगे मैं सुन लूँगा और उसकी हालत देख लो, शायद उसके बाद तुम कोई मुनासिब फैसला कर सको। बुज़ुर्ग उठते हुए बोले। नौजवान भी पहले भी बाहर चला गया था और बुज़ुर्ग भी बाहर निकल गए। मैं हैरान और परेशान खड़ा रह गया। उसी वक़्त खातून की आवाज़ मेरे कानों से आई, इतनी संग दिली अच्छी नहीं है बेटे, मेरी बच्ची पर रहम करो। वो फिर रोने लगीं और उसी वक़्त लड़कियां उनसे बोलीं, आप जाइए अम्मी, हम इनसे निपट लेंगे, आप बाहर जाइए। और बड़ी भी दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए बाहर निकल गईं। अब बताइए आप शराफत से मानेंगे या नहीं? एक लड़की शौकी से बोली। प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, काश मैं हकीकतन वही होता जो आप लोग समझ रहे हैं। मैं तो एक बदनसीब इंसान हूँ जो आप लोगों के लिए भी मुसीबत बनने आ गया। हमें ये मुसीबत बखुशी कबूल है। आप हमें खुद से छोटा अदाकार ना समझें, हम आपसे अच्छी अदाकारी कर सकते हैं। एक लड़की बोली। तब फिर एक बात सुन लें, मैंने ज़िद होकर कहा, अगर बाद में आपको अपनी गलतफहमी का एहसास हुआ तो मुझे मुजरम ना गर्दानिए, मैं तो दयानतदारी से सब कुछ बताए दे रहा हूँ। अरे ये ऐसे नहीं मानेंगे, उठा कर ले चलो, एक लड़की ने कहा और सब मुझ पर झपट पड़ी। चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैंने जल्दी से कहा, वरना दर हकीकत वो मुझे उठाने के लिए तैयार थीं। लड़कियाँ हंसती कह के लगाती मुझे एक तरफ ले चलीं। मैं अपनी बदनसीबी पर दिल ही दिल में रो रहा था। काश दर हकीकत में इसी माहौल का एक फ़र्द होता, कैसी खूबसूरत ज़िंदगी होती। लेकिन मेरी नहूसत उन लोगों को भी लपेट में ले लेगी। लड़कियां मुझे लिए हुए एक कमरे के दरवाजे पर पहुंच गईं और फिर उन्होंने दरवाज़ा खोलकर मुझे इस तरह अंदर धकेल दिया जैसे शब अरूसी में दुल्हा को पहली बार दुल्हन के कमरे में भेजा जाता है, और उन शरीर लड़कियों ने दरवाज़ा भी बाहर से बंद कर दिया था। मैंने घबराई हुई नज़रों से कमरे का जायज़ा लिया। कमरे का मालिक इंतहाई नफीस ज़ौक़ का मालिक था। आला दर्जे का कालीन बिछा हुआ था। दरवाजे, खिड़कियों पर दीवारों के रंग की खासियत से पर्दे पड़े हुए थे। एक जानब एक मसहरी थी जिस पर 2 तकिए मौजूद थे। मसहरी की बाईं जानब चंबेली और चंपा के फूलों से सजा हुआ एक गुलदस्ता मौजूद था जिससे उठने वाली भीनी भीनी खुशबू ने पूरे कमरे को मुअत्तर कर रखा था। और कमरे के इंतहाई सिरे पर बनी हुई खिड़की के सामने एक नसवानी पीकर मौजूद था और उसकी पुश्त दरवाजे की तरफ थी। गहरे नीले रंग के साटन के गरारे और सफ़ेद कमीज़ में मलबूस नसवानी पीकर इंतहाई मुतनासिबल आज़ाद थे और उसके स्याह बाल चोटी की शक्ल में कमर से नीचे तक लटके हुए थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर उसके करीब पहुंच गया, लेकिन नसवानी पीकर मेरी तरफ नहीं मुड़ा। सुनिए, मैंने घबराई हुई आवाज़ में कहा, और नसवानी जिस्म में हल्की सी थरथराहट हुई और फिर आंसुओं से लबरेज चेहरा मेरे सामने आ गया। उफ़,